ನಮಗೂ ಸಮೇತ ಹರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮುಗ್ಧತೆಯ ಗುರುಗಳಾದಂತ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಅವರ ಸಮೇತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರಸ್ವತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತ ಜಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹೂಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Personality who beautifully represents the power of learning, hard work and lifelong curiosity. Mr. Harshavardhan sir educational journey itself is deeply inspiring. He began his school in a government Kannada medium school near the historic land of Hampi, proving that strong roots matter more than privilege. He went on to a graduate in computer science by choice and profession, while pursuing English literature out of pure love for language and expression, a rare and admirable balance of logic and creativity. Reading and writing are not just interests for him but lifelong passions. His reading journey spans legendary writers across languages from Kuvempu, Shivaram Saharan, Sri in Telugu, English, Brahma in Kannada, and a life skill book series for primary children touching young minds with values, clarity and confidence. In every role he played a learner stand as a living example how knowledge when combined with humility and passion can truly transform lives. We are deeply honored to have a personality with us today as our chief guest. Please join me in extending a warm and heartful welcome to Mr. Harshavardhan sir. Give them a big round of applause. ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Leaders of the school leaders, starting from T. Srinivas sir, who has been the captain of the ship, then Ramakrishna sir, Devendra sir, Surya Kumar sir, Satish sir, Gopal Krishna sir, Suresh and Pattaviramaya sir. Along with them, Principal Mrs. Asma Fatima ma'am, along with again the academic leaders. I don't again call high school in charge, I would like to call high school leader, because who leads the team of high school teachers and students, Bhagwan sir and also Sumitra ma'am, who is guiding and leading the primary department. And I have been invited as a chief guest, but I was watching the video of Srinivas sir about invitation for the parents. So actually the stage is not big enough to make all the chief guests sit here, so you are all sitting there. So you are the true chief guests of the event. Okay. So I switch between English and Kannada. Kannadallu ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, so that ನಾವು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ನಡದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ. Before I begin my speech, today is a special day, okay, because it's a new year day. So I wish you all a happy new year. Okay. ಸೊ ನ್ಯೂ ಇಯರ್, ನ್ಯೂ ಹೊಸದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಿದೆ, ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. If a man opens the car door for his wife, either the car must be new or the wife must be new ಅಂತ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಒಬ್ಬ ಯಾರಾದರೂ ಗಂಡ ಕಾರ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಆದ್ರೂ ಹೊಸದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೆಂಡ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಹೊಸದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಮಾತಿಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೊಸದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ
ಕಾಳಜಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದು ಹಳೇದಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿ, ಹೊಸ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಹೊಸದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಮರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಎ ನ್ಯೂ ಡೇ, ಎ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿರಲಿ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ಅವತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಈವನ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅದೇ ಪಾಠನ ಹೋದ ವರ್ಷನೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಅವತ್ತಿನ ದಿನನೇ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆ ಕತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವತ್ತಿನ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆರ್ ಪೋಯಮ್, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಸೊ go as if you are a new teacher, you are telling it for the first time. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಡೂ ದಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನನಗೆ ಕತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ, ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ, ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 2 minutes ಕತೆ. ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದಂಥ ಕತೆ. ಇದು ಬರ್ದಿರೋದು ರಷ್ಯಾದ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕಿ, ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲೆಂಟಿನಾ ಒಸೆವಿಯಾ ಅಂತ. ಹೆಸರೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕತೆ ಕೇಳೋಣ. 3 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂದ್ಸಲ ಬಾವಿ ನೀರು ಸೇದಕ್ಕಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಭಾರತದ ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ರಷ್ಯಾದ ಕತೆ. ಹಳೆ ಕತೆ, ಭಾಳ ಹಳೆ ಕತೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಬಾವಿಗಳಿದ್ವು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಾವಿಗೆ ನೀರು ಸೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಮೋಟರ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಬಾವಿಗೆ ನೀರು ಸೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ನೀವು ಜನರಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾವ್ದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಸೀರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೋ, ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನು, 3 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಾವಿಗೆ ನೀರು ಸೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಹೊಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇನಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಅಂತಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಂದ ಕೆಟ್ಟಲು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ತಾಯಿ ಬಾವಿ ನೀರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮೊದಲನೇ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲನೇ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ನನ್ನ ಮಗ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ರಿ, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಕೇಳ್ರಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಕೇಳಿ, ಅವ್ನು ಭಾಳ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಭಾಳ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇವ್ರು 3 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಾವಿ ನೀರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು, ಒಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮೊದಲನೇ ತಾಯಿ ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ, ಹೌದಾ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ರಿ, ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 19ನೇ ಮಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಕಷ್ಟ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ 19. ಅವ್ನಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 19 190, 19 171, 19 152, ರಿವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳೋರು, ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವ ಒಗಟಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ರಿ, ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ರಿ, ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಉಳಿದು 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಶಬಾಷ್ ಅಂತಂತಾರೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಗಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಂತ. 2ನೇ ತಾಯಿ, ನಾನೇನು ಕಡಿಮೆ, ಮೊದಲನೇವಳು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಲೇಬೇಕಲ್ಲ. 2ನೇ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಯಲ್ಲೂ ಕಲೆ ನಂಬರ್ 1 ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಡ್ತಾನೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಇಂಥ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 2ನೇ ಮಗನೂ ಬಂದ ಎದುರಿಂದ. ಇವ್ರ 3 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೀರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಮಗನೂ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಹಾಡಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ, ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ದ ಬಂದ, ಸಮರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಲಗಾಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ. ಇವ್ರಿಗಿನ್ನೇನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ 3ನೇ ಮಗ, 3ನೇ ತಾಯಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ 3ನೇ ತಾಯಿ ಹೇಳಲಾರ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? 3ನೇ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಬಟ್ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, 3ನೇ ತಾಯಿ ಮಗಗೆ ಅಂಥದ್ದೇನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಲೆಗಳು, ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. 3ನೇ ತಾಯಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದೇನು ಅನ್ಬೇಕು, ಆ ಟೈಮಿಗೆ 3ನೇ ಮಗ ಕೂಡ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ. ಇವ್ರ ತಾಯಿಗಾಗಲೇ ಒಳಗೊಳಗೆ ಹಿಂಸೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇವರಿಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮಗ ಹತ್ರ ಬಂದ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಹಾಡಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಗ್ಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಬಾಯ್. ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂದ, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಂದವನೇ ಅವ್ರಮ್ಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಂದ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ, ಅಮ್ಮ
ನೀನು ಯಾಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಬಾವಿ ತನಕ? ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಬಂದು ಬಾವಿ ನೀರು ತರ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇಷ್ಟು ದೂರ ತನಕ ಬಾವಿ ತನಕ ಬಂದು ನೀನು ಯಾಕೆ ನೀರು ತರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ? ಕೊಡು, ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅವನು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನು, ಈ 3 ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ನು ಅತಿವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮೊದಲನೇ ಮಗ, ಎರಡನೇವನು ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಹುಡುಗ, ಮೂರನೇ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕಲೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರಿ? ಯಾವ ಮಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರಿ? ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇರೋರ್ ಕೈ ಎತ್ರಿ, ಅಥವಾ ಬಹಳ ಕಲೆಗಳಿರೋ ಬಹಳ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರೋ ಮಗನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋರಿಗೆ ಕೈ ಎತ್ರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗ 3ನೇ ಮಗ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋರು ಕೈ ಎತ್ರಿ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗ್ಬೇಕು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 3ನೇ ಮಗನೇ ಹೀರೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 3ನೇ ಮಗನೇ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ತಾಯಿ ಮಗ, 2ನೇ ತಾಯಿ ಮಗ, 3ನೇ ತಾಯಿ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ಇರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದನ್ನೇ ಗಾಂಧೀಜಿ he proposed an educational model called 3H model ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. 3H model ಅಂತಂದ್ರೆ H, ಮೊದಲನೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಡ್, 2ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ 3ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಹ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಹೆಡ್, ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದಂತ ಅಸ್ಮಾ ಫಾತಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಓದ್ನಲ್ಲೂ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಈ 3 ಹೆಚ್ಚುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ. 2ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೌಶಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈವನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ಅನ್ನೋದೊಂದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ ಬಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು, ನಾವೆಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೀತಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವೇನಂತೀರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂಧುಗಳು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಾಮ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಒಳಗೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೂಮಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲಾರ್ದಂಗೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ನಾವೇ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಎ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ಒನ್ where all these 3 H's should be brought together. Your head, your heart and your hand should come together. We should create such kind of a educational model in our this one. So I'm very happy madam. ಈಗ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಸೊ SDEM ಸ್ಕೂಲ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲು, ಈ ಥರ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಭಾಳ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಐಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೈ ಹಿಡಿದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಇಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರ್ತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಾದಂಗೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ಗಳಾದಂಗೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಭಾಳ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಐ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸಚ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ 3 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇರೋ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು, ಕಲೆ ಕೌಶಲಗಳಿರೋ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು,
ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇರೋ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲರ ಗುಣಗಳು ಸೇರಿ ಅಥವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಸೇರಿ ಇರೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಗುನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಇರೋಂಥ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಬೈತಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೈತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಾನು ಮೆಚ್ಕೊಂತೀನಿ, ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತೀರಿ, ಫೀಸ್ ಕಟ್ತೀರಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮು, ಬುಕ್ಸು. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗಂತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಾರೆ. ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಗಂಗಾವತಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇಂಥ ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಲೆಗೆಡ್ಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇನ್ನು ದುಡ್ಡು ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಂಥ ಕಡೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ ಯಾವುದೋ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸು, ಮಂಗಳವಾರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸು, ಬುಧವಾರ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಅಂತ ಅವ್ನ ಪಾಪ ಪ್ರತಿ ಇದು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಬೇಕನ್ನೋದು ನಿಜ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಆಗೋದಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಿಜ. ಬಟ್ ನೋ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಇದೆ, ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಜೀನಿಯಸ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಜಡ್ಜ್ ಅ ಫಿಶ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಎ ಟ್ರೀ, ದೆನ್ ದ ಫಿಶ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ಅ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಜಡ್ಜ್ ಅ ಫಿಶ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಎ ಟ್ರೀ. ನಾವು ಮೀನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರ ಹತ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೀನನ್ನ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಅದ್ರಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಂಗರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಇಲ್ಲ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗು ಕೂಡ ಸಿಂಗರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಬಹಳ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದ್ಕೊ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೇನೋ ಸಿನಿಮಾನೋ, ನ್ಯೂಸೋ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚೋ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಕುಂತ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತಾರೆ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಳೆಯೋ ಟೈಮ್ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಂತೆ, 14 ನಿಮಿಷನೋ ಏನೋ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ. ಒಂದು 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ, ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ 14 ನಿಮಿಷ ಅಂತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್, ನಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಂದ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಫೈನ್ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಅದು, ಬಟ್ ನಾವೇನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಫೋನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಓಕೆ, ಬೈತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಫೋನನ್ನ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಾ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೀರಾ? ಅದೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ? ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಚೈಲ್ಡ್, ಒಬ್ಬ ಮಗು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ದೇರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ನಾವಿದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೂಷಿಸೋದಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ರಿ. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 593 out of 600, 599 out of 600 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ನೋಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರು, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆತನದಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾನರು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಮಗು ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾನರು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸಂತ ಮಗು ಅನ್ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಗು ಅಂತ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ how you develop your personality and how you grow yourself. So
ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಐ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿಶ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಸೊ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿಗೋ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೋ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಐ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ her team. Very happy to be a part of this wonderful program on this very special day of 1st of January. Let entire year be new. So ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಹೊಸದಾಗಿರಲಿ. So children, I wish you all the best for this entire year and all the years that come up. Thank you. Thank you, sir, for those motivating insights. Your leadership is constant beacon for us all. Thank you.